श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की
जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। बाबू जी की जय। साईनाथ महाराज की जय। ఇప్పటివరకు ఎన్నో సందర్భాల్లో నేనేదో చెప్పటం, మీరేదో వింటాం జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు బాబా నా ఈ నోటితో చెప్పించినటువంటిది మీరు విన్నారు. ఇప్పుడు మనం మన మనసులతో బాబా మనకి డైరెక్ట్గా ఏం చెప్తారో అది వినడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. అందరూ కాసేపు కళ్ళు మూసుకొని బాబా స్మరించండి. ప్రత్యేకంగా నాకేం చెప్పాలనిపించడం లేదు. మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే చెప్పండి. ఎక్స్పీరియన్స్ వెంబడే వస్తున్నాయి, కొంతమందికి రావట్లేదు. కారణం సార్ బాబాయ్
ఏదైనా పని అవ్వాలనుకుంటే కొంచెం ఎంబడే అయిపోతుంది. కొంచెం ఒకరిద్దరికి మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి మాకు రావట్లేదు ఏంటి అని అన్నారు. దానికి ఏమైనా కారణం ఉంటుంది? మనం కోరిక అడగటంలో తేడా ఉంటుందా లేకపోతే ఒకే క్లాసులో ఒకే అయ్యవారు ఒకే పాఠం చెప్తాడు. కొంతమందికి ఆలస్యంగా అర్థం అవుతుంది, కొంతమంది తొందరగా అర్థం అవుతుంది. ఎందుకట్లా అర్థం కావటం అనేటువంటి అనుభవాన్ని వదులుచుకున్నాడు. ఈ పాఠం అర్థం కావటం అనే అనుభవం కొంతమందికి ఆలస్యంగా జరుగుతోంది, కొంతమందికి తొందరగా జరుగుతోంది. ఎందువల్ల నేను అడుగుతున్నా. శ్రద్ధగా ఎందుకు వింటల్లా? కాబట్టి ఆ అనుభవం పట్ల ఊరిని అడుగుతారు కానీ అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదంత అవసరం ఉండదు. మనకు అవసరం ఉంటే ఆ అనుభవం తప్పనిసరిగా వెంటనే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆకలి అవుతుంది, ఇంకా 10 అయిపోయింది, ఇంకా 10 అయిపోయింది, ఆకలిగా ఉండేవాడు తొందరగా భోజనం చేయాలనుకుంటాడు. కొద్దిగా అంత ఆకలి లేని వాళ్ళు లాస్ట్ దగ్గర చేస్తున్నాడు అనుకుంటారు. వచ్చింది తొందరగా వచ్చినటువంటిది దేని నుండి ఆలస్యం, దేనికంటే ఆలస్యం, దేనికంటే తొందర? ఈ ఆలస్యం తొందర అనేదానికి ఒక గీటురా ఏమిటి? మన మనసులో కొన్ని గీటరాళ్ళు పెట్టుకుంటాం, లేదా మన అనుభవం దృష్ట్యా ఇంకొక అనుభవాన్ని వేరే చేసి మనం చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. అందువల్ల కొంతమంది తొందరగా వచ్చింది, కొంతమందికి ఆలస్యంగా వచ్చింది అనుకుంటాం. ఇక్కడ ఆలస్యం లేదు, తొందర లేదు. వాడికి ఆ అనుభవం అప్పుడు వచ్చినప్పుడే అది ఆ అనుభవం అవుతుంది, దానికంటే ముందు వస్తే అది అనుభవం కాదు. ఆకలి లేనప్పుడు అన్నం తింటే ఆకలి తీరటం అనే అనుభవం మాత్రం రాదు. వాడెవడో అన్నం తింటున్నాడు కనుక, ఆకలి తీర్చా తృప్తిగా ఉన్నాడు కనుక నాకు అన్నం కావాలని అడుగుతారు. లోపల ఆకలి ఉండదు కాబట్టి ముందు అప్పిటైజెస్ చేసుకోవాలి ఆకలి పెరగడానికి. ఆకలి బాగా పెరిగిన తర్వాత, ఈ ఆకలి అనేటువంటి అవసరం మనకు కలిగిన తర్వాత, ఈ అన్నం అనేటువంటి ఆ లీల, ఆ మహిమ మనకు ప్రకటమైనప్పుడు మనకు ఆకలి తీరటం, ఆ తృప్తి అనేటువంటి అనుభవం మనకు వస్తుంది. తొందరగా వస్తుంది, వాడు ఆలస్యంగా వస్తుంది. కాబట్టి ఒకడు కోరుకుంటే తొందరగా వస్తుంది, ఒకడికి ఆలస్యంగా వస్తుంది అంటే కూడా తప్పే. ఇది అవసరం. నేను కోరిక అనటంలో ఫ్యాన్సిఫుల్గా వచ్చేటువంటి ఆలోచన సంగతి చెప్పడం వల్ల పక్కన ఏమైనా చూస్తాం, వాడికి ఏదో ఒక ఇది వచ్చింది, మనకు అదే కావాలా అనుకోవటం కాదు. లోపల అవసరం, నీట్. ముందు అదేమిటో ముందు మనం తెలుసుకోవాలి. నేను అందుకని కొద్దిగా ఈ వేదాంతం ఎదుర్కొంటే వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఒకటే, నేనెవరు అని కాదు మీరు ప్రశ్న వేసుకోవాల్సింది, నాకేం అవసరం. ముందు అదే అవసరం. నేనెవరో తెలుసుకోవటం అందరికీ అవసరం కాదు, అర్జెంట్ అది. నేనెవరో తెలుసుకోవటమే మన అవసరమైనప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది, లేనప్పుడు నేనెవరు అనుకుంటూ జపం చేస్తూ ఉంటాడంతే. అది అటు ఆధ్యాత్మికమైన అనుభవమైనా, ఇటు ప్రాపంచికమైన అనుభవమైనా. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మన ఖాళీగా ఉండేటప్పుడు మనకు వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న ఏమిటి, అసలు నా అవసరం ఏమిటి, నా యొక్క నీడ్ ఏమిటి? ముందే తెలుసుకుంటే, మన రిక్వైర్మెంట్స్ తెలుసుకుంటే, ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం మనం ఇంటెంట్ పెట్టుకోవచ్చు. బాబాకి మామూలుగా ఏంటంటే సహజంగా ఉండేటువంటి ఆకలి అసహజమైనటువంటి కోరిక ద్వారా, చెడిపడి తినడం ద్వారా, అజీర్తి చేయడం ద్వారా ఆకలి తెచ్చింది.
కాబట్టి ఆకలి చావటం అనే దానికి ఆకలి మామూలు ఎక్కువ వేసుకునే మందులు దేనికంటే ఆకలి పెంచుకోవడానికి. ఈ మందు వేసుకోం కనుక ఆకలి బాగుందండి, ఆకలి బాగుంది కనుక ఆహారం బాగా తీసుకుంటున్నామండి, ఆహారం తీసుకుంటే బాగా జీర్ణం అవుతుందండి. జీర్ణం అంది చెప్పడానికి గుర్తేమిటి? మళ్ళీ ఆకలి అవుతుంది కనుక. యాక్చువల్గా ఆకలి పెరగడానికి కాదు, మనం ఆకలి చంపుకున్న దాన్ని తీసేయడానికి. ఇప్పుడు కూడా జరిగేది ఇది. కొంతమందికి ముందు ఆకలి పెంచుకోవటమే ఉంటుంది. ఇంకొకరు లోతుగా పోయి చూస్తే నిజంగానే మనకు ఆకలి సహజంగానే ఉంది, దీన్ని మనం ఏదో వేరే కారణాల ద్వారా మనం చంపుకున్నాము కాబట్టి అజీర్తి పోతే చాలు అని ఇంకొకరు అట్లా ప్రశ్న వేస్తారు. అడగటంలో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఇక్కడికి అడగటం చేత కాకపోవచ్చు, రెండు కరెక్టే. అడగడం చేత కాకపోవటమే. అడిగేటువంటిది వాళ్ళు ఇట్లా అడుగుతారు, ఒకరు ఇట్లా అడుగుతారు. నిజానికి జరిగేది మాత్రం ఒకటే. సహజంగా మనకు ఉండేటువంటి ఆకలి, సహజంగా మనకు ఉండేటువంటి ఆనందం ఏదో అనుభవం అవుతుంది ఇంత జరిగేది. ఆ ఆనందం అనేటువంటి అనుభవమే అన్ని అనుభవాలు వెనక ఉండేటువంటి సూత్రం. ఒక అనుభవం కోరాము, ఆ అనుభవం వచ్చింది. నిజంగా అనుభవం ఏమిటి? మనం ఉండే ఆనందం అంటే మన ఆకలి తీరటం లాంటిది. ఈ ఆనందం ఎందుకు కోల్పోయాము? ఇదిగో రకరకాల దీని ద్వారా ఆకలి చచ్చిపోవటం ద్వారా ఏ అనుభవం అయినా సరే మనకు వచ్చినప్పుడు ఆనందంగా ఉండలేకపోవటం అనేటువంటిది మనకు తయారైంది లోపల. కాబట్టి అది తీసేసుకోవటం అవుతుంది. దాని యొక్క మెకానిజం ఆలోచిస్తే మాత్రం ఇదే. కానీ ఇంత దూరం ఎందుకు ఆలోచించటం? ఆకలి సహజంగా ఎవరు లేకుండా ఆకలి అయినప్పుడు ఫోన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా వస్తుంది. ప్రశ్న ఏంటంటే ఆకలి చచ్చిపోయిన వాళ్ళ సంగతి. సహజంగా ఆనందంగా ఉంటున్నట్టు వాడు ఏమడుగుతాడు అసలు? అందుకు మహాత్ములు చెప్పింది ఆనందం సహజమైనటువంటిది. నేను ఆనంద స్వరూపుడు, నేను బాబా చెప్పింది కూడా కారణం. నేను జ్ఞానాన్ని ఇవ్వను, అజ్ఞానాన్ని తీసేస్తాను అని చెప్పిన దాంట్లో నేను అజీర్తిని తీసేస్తాను అని చెప్తున్నాడు. అంతే. భాష వేరే, పరిభాష వేరే, దాన్ని చెప్పేటువంటి పద్ధతి వేరే. అప్పుడు నువ్వు చెప్పిన ప్రకారంగా మన నీడు ఏమై ఉండాలా? సహజంగా ఉండేటువంటి ఆకలి అట్లాగే ఉంది, చక్కగా మన సరైన భోజనం దొరికి సరిగ్గా మనం ఆనందం పొందాలా అనేటువంటిది నీ నీడు. అదే అట్లా అయినా ఇట్లా అయినా నేను ఇచ్చినటువంటి సూత్రం మాత్రం వస్తుంది. మన వాట్ వి నీడ్, మనకేం అవసరం. మిమ్మల్ని ఇక్కడ వచ్చి కలుసుకోలేకపోతున్నాం, కానీ అందువల్ల మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో దగ్గరగా ఉంటే రోజు దర్శనం చేసుకుంటాను. ఇంత దూరం సిటీలో ఉండదు. మనం అంతా అటాక్ చేస్తామని చెప్పి నేను ఎన్నోసార్లు వచ్చాను ఆంధ్రాకి. ఎంతమంది వచ్చారు, ఎంతమంది కూర్చున్నారు? కాచి కూడా చాలా దూరం అండి. కొంచెం మా ఏరియాకి వస్తే నీకు అవసరం ఉంటే వస్తావు, నాకు అవసరం ఉంటే మీరందరూ నా దగ్గరికి రావాలని. నేను ఆంధ్రాలోనే ఉండేవాడిని. నిజంగా అవసరం ఉండి మామూలు చెప్పాలి రాలేకపోతే దానివల్ల ఏమి ఇబ్బంది ఏమి లేదు, జరుగుతుంది. అందుకే నేను మొట్టమొదటి చెప్పింది ఇట్లా ఈ నోటితో చెప్పటం అనే దాన్ని వినడంలో ఇబ్బంది వస్తుంది మీకు. దానికి మనం అనుకున్నంత ఇబ్బందులు ఉండవు. ఒకవేళ ఇబ్బంది ఉందనుకుందాం,
ఆ ఇబ్బంది తీర్చడం మనకు పెద్ద అవసరం, షిరిడీకి రావడం ఒక చిన్న అవసరం. కాబట్టి పెద్ద అవసరాన్ని తీర్చుకో. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు షిరిడీకి రాకపోవడానికి ఒకవేళ నిజంగా నాతో చెప్పుకుంటేనే మనసుకు తృప్తిగా ఉంటుంది అనుకుందాం, జరిగిన దాన్ని అంగీకరించను అలా అనుకుందాం. అయినా రాలేకపోతున్నాం. ఎందుకయ్యా రాలేకపోతున్నాం? ఇదిగో పలానా ఇబ్బంది అండి, పలానా ఇబ్బంది అండి అంటున్నాం. అంటే ఆ ఇబ్బంది తీరటం మనకు ముందు అవసరం, పెద్ద అవసరం. ఈ ఇబ్బంది కానీ లేకపోతే అప్పుడు అక్కడికి వచ్చి ఆ ఇబ్బంది తీర్చుకుంటాం. కాబట్టి ముందు నీ నీడేమిటి? ఆ ఇబ్బంది తీర్చుకోవటం. కాబట్టి అక్కడే ఉండు. నీడికి వచ్చిన నీకు ఉపయోగం లేదు. మీ దగ్గరికి రావడానికి కావాల్సిన, మీ దగ్గరికి రావటం ముఖ్యం సార్. దానికి కావాల్సిన మీన్స్ని ప్రోగు చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఎదురై అక్కడే ఉండిపోతాం కదా సార్. నిజంగా మీన్స్ కోసం ఇబ్బంది పడే పని అయితే బాబా చరిత్రలో చోల్కా ఎగ్జాంపుల్ లేదు. ఎంత దూరం ఉంది షిరిడి హైదరాబాద్ నుంచి? నిజంగా ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? మనం పెట్టే ఖర్చులో కొన్ని ఖర్చులు ఆలోచించుకో. అవి తీసేసాయి, వారానికి ఒకసారి రాగలవు. అది నేను చెప్పేది అదే. కాబట్టి దేనికి టైము? మాకు అక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి, కొన్ని కోరికలు, కొన్ని వ్యవహారాలు, కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, అవి తీర్చుకోవడానికి. కాబట్టి దాని ముందు ఇది కొంచెం లిస్ట్ ప్రయారిటీ. కాబట్టి మరి రాము. నిజంగా నెత్తి మీదకి వచ్చే అవసరం వచ్చింది అనుకో, రారు. ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఇప్పుడు ఒక్కసారి నిశ్చితంగా ఆలోచించండి. మనం చెప్పేటువంటి మాట నిజంగా మీన్స్ లేక మాత్రం కాదు, కోరిక లేకే. అది ఒప్పుకోవడానికి మన మనసు ఒప్పుకోదు. నిజంగా నీకు షిరిడీకి రావడానికి మీన్సే లేకపోతే ఆ మాట అడుగు, నాకు మీన్స్ కావాలని. ఇవ్వకపోతే అడుగు. ఇచ్చిన మీన్స్ సరిగా ఉపయోగపెట్టుకో, షిరిడీకి ఉపయోగపెట్టుకో. ఒకసారి ఇస్తాడు. ఇది కానీ వస్తే ఈ కేసు కానీ అయిపోయి నాకు కానీ 400 కానీ వచ్చినట్టయితే నేను షిరిడీకి పోతా అనుకుంటావు. అది రాగానే ఇంకో దానికి ఉపయోగపెడతావు. సరే, ఒకసారి అయింది, రెండోసారి అయింది, మూడోసారి నీకు ఇవ్వడు. ఎందుకంటే ఇటు ఉపయోగపెట్టుకోవు కనుక. బాగుంటుంది. నేను షిరిడీకే రావాలని మొదట చెప్పటంలా. నెంబర్ 1, నేను ఇట్లా మాట్లాడటం మీరు ఇట్లా వినాలి అని చెప్పటంలా. దాన్ని నేను డిస్కరేజ్ చేస్తూనే ఉన్నాను. షిరిడీ వచ్చినా నాతోనే ఎక్కువసేపు ఉండటం అనేదాన్ని డిస్కరేజ్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి నిజంగా నేను చెప్పినటువంటి సొల్యూషన్ పాటించు, నీకు ఇబ్బంది రాదు. షిరిడీకి వస్తే మాత్రం 24 గంటలు ఉండగలుగుతున్నావా? నేను ఒకవేళ షిరిడీకి రండి అని ఎప్పుడైనా చెప్తే బాబా దగ్గరికి వస్తారు కదా అని నా లోపల ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు, నేను చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. బాబా దర్శనం చేసుకుంటారు. నేను నా దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుంటే 24 గంటలు ఇక్కడే ఉంటారో మందిరానికి వెళ్ళరు. అందుకని నేను సార్ కోసం వచ్చినా సార్ 1 గంట చూస్తారు, 5 నిమిషాలే మాట్లాడతారు, 3 నిమిషాలే మాట్లాడతారని నన్ను అనుకున్నా, తిట్టుకున్నా నేనేం బాధపడిన దానికి. ఎందుకంటే ఒకరోజు చూసి రెండోసారి హ్యాపీగా మందిరంలో కూర్చుంటారు. ఇదే బాగుంది అని అనుకుంటారు. అదే నాకు కావాల్సింది. అవసరం ఉంటే మనసుతో మాట్లాడు. అలాంటప్పుడు ఇవన్నీ చూడ మాట్లాడలేను, మనసు మాట్లాడలేకపోయినప్పుడు అది రిసీవ్ చేసుకోలేకపోయినప్పుడు ఏంటి ఏదైనా మనసుతో మాట్లాడటం అంటే నీకో లేకపోతే బాబాకో నేను అందించగలగటం, అక్కడి నుంచి రిసీవ్ చేసుకోకపోతే పర్వాలేదు. నిజంగా అవసరం ఉంటే మాత్రం ఆన్సర్ అవుతుంది, దానికి ఏం అనుమానం వల్ల. ఇక్కడికే వచ్చి ఇట్లా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. కానీ చెప్పుకుంటే ఒక తృప్తి, దాన్ని డిస్కరేజ్ చేయటంలా, అదే కాదని చెప్పడంలా.
ఆన్సర్ లేనిది యాక్షన్ లేదు కదా. అది మనకే తెలుస్తుంది, అది లోపల మనకే తెలిసిపోతుంటుంది, అడిగేటప్పుడు తెలిసిపోతుంటుంది. జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఇది అడిగేటప్పుడే ఇంకొక 2-3 ఆలోచనలు, కౌంటర్ ఆలోచనలు లోపల బ్యాలెన్స్ చేస్తుంటాయి, దాన్ని పట్టి లాగుతుంటాయి. అటు పట్టి ఆ పట్టు ఉన్నంత వరకు అటువైపు గోల్లో పడుతుంది. వెళ్ళి అది లేనప్పుడు మాత్రం తప్పనిసరిగా గోల్లో పడుతుంది, కోరుస్తుంది. అది ఏంటంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది, ఎవరికి వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి అట్లా చెప్పుకోవటమే మన నీడ్ అవుతుంది. అందుకని ఆ నీడు తీరినా తిరగపోయినా మనకు బాధ ఉండదు. మనవాళ్ళు చెప్తుంటారు చూసారా, ఆ బాధ వెళ్ళకుంటే చాలండి, అబ్బా నాకు మనసు హ్యాపీగా ఉంది. ఒక ఆయన నేను అరుణాచలంలో ఉండేటప్పుడు వ్యాపార రీత్యా ఒక ఇబ్బంది వచ్చింది. మనిషి కుదించుకుపోతున్నాడు, దాదాపు రోజు ఏడుపు. ఆయన అరుణాచలం వచ్చేసి అంత మాట్లాడదామనేటువంటి తపన, నిద్ర లేదు, గందరగోళం అయిపోయి ఉన్నాడు. నేను వచ్చిన రోజు సాయంత్రం వచ్చి తన ప్రాబ్లం జరిగిందని చెప్పాడు. అంతే, అసలు ప్రాబ్లం ఇప్పటివరకు తీరలా ఏమి. అతను దాని గురించి వరి కావటంలా, నాకు చెప్పుకోవాలి అంతే, ఇంత జరిగిందని నాకు చెప్పాలి, అదే అతని తపన. ఆ నీటి తీరింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నాడు. ఈరోజు ఉదయం అంటున్నాడు, నాకు దాని గురించి ఆలోచన లేదండి, నాకు రమ్మని రావట్లేదు ఆలోచన అంటున్నాడు. నిజానికి చాలా పెద్ద సమస్య, అది చిన్న సమస్య కాదు, అతని జీవనోపాధికి సంబంధించిన విషయం అది. మీకు చెప్పుకోగానే నాకు పోయింది, నాకు దాని గురించి ప్రాబ్లం పోయింది. ప్రాబ్లం ఏది ఎక్కడ? అతనికి వ్యాపార రీత్యా వచ్చినటువంటి సమస్య తీరటం అన్నట్టయితే, తీరితేనే మనశ్శాంతి వస్తుంది అనుకున్నట్టయితే అతని కేరళ కానీ మనశ్శాంతి వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది? చెప్పుకోవటం వల్ల వచ్చింది. కాబట్టి చెప్పుకోవడం అతని నీడు. అవి రకరకాలుగా ఉంటాయి. ఒక వ్యక్తికి వాళ్ళ యొక్క ఎమోషన్స్ మీద, వాళ్ళ యొక్క మనస్థితి మీద, ఎన్నో వాటి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. అవి బాహ్యంగా బయట నుంచి చూసి మాత్రం మనం నిర్ణయం చేయకూడదు. ఇప్పుడు ఆనంద స్వరూపుడు, మన పట్ల కూడా ప్రసన్నంగానే ఉన్నాడు. మనం ప్రసన్నం అయితే చాలు. నేను చెప్పినవంతా అవే కదా, సంఘాలు చెప్తున్నదంతా దానికి సంబంధించినటువంటి. బాబాను ప్రసన్నం చేసుకోవటం ఎట్లా, బాబా అనుగ్రహాన్ని పొందడం ఎట్లా, బాబాతో రుణానుబంధాన్ని పెంచుకోవటం ఎట్లా, బాబాకి ఇంకా దగ్గర అవ్వటం ఎట్లా, బాబా భక్తిని పెంచుకోవటం ఎట్లా, ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానాలు ఇవంతా. ప్రశ్నలు వేరే కానీ లాస్ట్ మనం చెప్పినంత అది. మన భక్తికి ప్రేమకి ఒక వ్యక్తీకరణ అయితే చేయవచ్చు, తప్పేంటి? పాపనది నా బుజ్జే, నా బుల్లే, నా బంగారే, నా తల్లే, నా కన్నే అంటావు. ఇది ఒక రకం నష్టోత్తరం కాదు. అట్లాగే బాబాని అట్లా అనిపించేది తను తప్పేంది. అది నీ మనసులో ఉండే భావానికి వ్యక్తీకరణ అయినంత వరకు ఏది చేసినా పూజే, ఏది చేసినా పూజే. కాకపోతే ఎంత వేదం చదివి, ఎంత మంత్రం చదివి, ఎంత తంతు చేసినా అది పూజ కాదు. పూజ అనేది తంతు కాదు, భావం.
కాబట్టి ఇట్లా చేయటం తప్పు, అట్లా చేయటం రైటు అనేటువంటిది మనకొద్దు. అటువంటిది ఏమీ లేవు. ఎట్లా చేస్తే మన భావం చక్కగా ప్రకటమవుతుందో, మన ప్రేమ, మనలో ఉండే భక్తి, అది పూజ. ఎట్లా చేస్తాం? ఆ భావంతో చేస్తే ఇంక దానికి మిగతానే క్వశ్చన్ లేదు, ఏది మిగలదు, భావమే మిగులుతుంది. ఆ భావంతో అన్ని పనులు చేస్తుంటాం, అంతే. ఏ పని ఆ భావాన్ని చెడగొట్టదు, కొన్ని వృద్ధి చేస్తాయి. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। साई बाबा 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 साई बाबा
Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. 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 Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. 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 Sri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai. Sadguru Sri Sainath Nisarat Babuji Ki. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai. Sadguru Sri Sainath Nisharat Babuji Ki Jai. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba,
బాబా సాయి 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 బాబా
సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निशरद बाबू जी की जय।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे पथ दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे पथ दिखलाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दासगणों कहे अब क्या बोलूं, तक गई मेरी रसना। दासगणों कहे अब क्या बोलूं, तक गई मेरी रसना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानो, मैं ना जानो, मैं ना जानो। अल्लाह इलाही रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई। तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो काली जमाना मैंने गमाया। काली जमाना मैंने गमाया। साथिया गिर का, साथिया गिर का, साथिया गिर का। तुम बिना कोई रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई। तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो अपने मस्जिद का जादू गणो है। अपने मस्जिद का जादू गणो है। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे। तुम बाबा साई
रमो नजर करो, रमो नजर करो, अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई, रमो नजर करो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय।